हो सकता है कि कुछ भगतां नूं साडी ये खबर चंगी ना लगे, पर हर वार की तरह असी खबर लैके आए हाँ सरकारी दस्तावेज़ां ते आधारित यानी तत्थां दे नाल। दिल्ली के केजरीवाल जी जो पंजाब च कदी तुरे फिरते हैं, कदी उत्तराखंड, कदी किते, ये दिल्ली वाले भेडां दी उन्न तार के पंजाब वाले भेडां च वंडण की कोशिश कर रहे हैं, पर पंजाब वाली भेडां नहीं जानदियां कि उन्न उन्हां दे भी उतरनी है। इस करके कह रहे हैं क्योंकि इन्हां दे कोई तत्थ अधीन गल्लां नहीं हुंदियां। ये हवाई किले बनाते ने, हवाई किले रोड़ते ने, लोकां नूं लॉलीपॉप दिंदे ने। रफना तो उन्होंने ये चाहिए सीगा कि असीं 150 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की वाहवाही च खर्चते आ, पर वो कह गए किते गलती नाल फ्लाईओवर। मैनूं लगदा ये गल होनी, मैं सबूत दे रहा 150 करोड़ खर्चण दी, हुण वो फ्लाईओवर का सबूत देण कि 150 करोड़ कित्थे बचाया। आम आदमी दे खास आदमी दी पूजा ते खर्चा किन्ना होया। लोकी तां उत्थे टॉक्सिन वाले पानी च, गंदे पानी च, जहरीले पानी च बेचारे छठ मैया की पूजा करते रहे, पर इन्हां दा कहाण वाला आम आदमी पार्टी की खास पूजा ते खर्चा किन्ना होया। ਇੱਥੇ भी मुकर गए, कहने साडे कोल इहदा कोई हिसाब ही नहीं है। रौला सिर्फ ये है इस आम आदमी पार्टी की खास होने की चोरी ना फड़ी जाए। जिवें पिछे फड़ी गई अपने घर च स्विमिंग पूल बनाण दे ही 9 करोड़ रुपया खर्चते आ, जिहड़ा कहंदे मैं घर नहीं लऊंगा, मैं गड्डी नहीं लऊंगा, मैं गनमैन नहीं लऊंगा। हो सकता है कि कुछ भगतां नूं साडी ये खबर चंगी ना लगे, पर हर वार की तरह असी खबर लैके आए हाँ सरकारी दस्तावेज़ां ते आधारित यानी तत्थां दे नाल। तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। साडे नाल गलबात करन दे लई मौजूद ने एडवोकेट सतबीर वालिया जी। समा जाया नहीं करांगे, सीधा मुद्दे ते आवांगे। वालिया साहब बहुत स्वागत है द खबरसार ते। थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच जी, तो सत श्री अकाल तुहानूं ते तुहाडे सारे सरੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी। वाली साहब सुनन चाहे भी जो गरंटियां दे रहे हैं अजकल पंजाब दे विच आके हर दूजे तीजे दिन पंजाब दे विच हुंदे ने, वड्डियां वड्डियां गरंटियां हुंदियां ने, इन्हां दा भी हाल कुछ कुछ केंद्र वर्गा हो चलिया है जी। जिवें अक्सर असीं कहने आ बई जिहड़ियां एजेंसियां ने वो केंद्र ने उन्हां नूं पिंजरे वाला तोता बनाया है। मेरे ख्याल च कुछ कुछ हुण अजिहा मामला दिल्ली तो भी सामने आया। देखो दिल्ली के केजरीवाल जी जो पंजाब च कदी तुरे फिरते हैं, कदी उत्तराखंड, कदी किते गोवा तुरे फिरे। उत्तराखंड तो हुण जाना ही बंद हो गए, नज़र नहीं आए काफ़ी टाइम से, क्योंकि फॉरम लॉ रिपील हो गए ने, तो बीजेपी उत्थे थोड़ी स्ट्रोंग नज़र आ रही, तां करके हुण उत्थे नहीं गए। सो मैं तो ये कहूँगा कि जो दिल्ली जो इत्थे बार बार फ्री वी की गल कर रहे हैं, 1000 रुपये दे देंगे, फलाना दे देंगे, टिमका दे देंगे, वो सब दी प्रचार जिहड़ा मैं वर्ड तुसीं पहलां ही गल कहा कि भगत, मैं इहनूं थोड़ा होर रिफाइन कर देना, मैं भेडां कहूँगा। ये दिल्ली वाले भेडां दी उन्न तार के पंजाब वाले भेडां च वंडण की कोशिश कर रहे हैं, पर पंजाब वाली भेडां नहीं जानदियां कि उन्न उन्हां दे भी उतरनी है। मैं सबूत दिंदा तुहानूं थोड़ा जिहा। तुसीं देखिया होगा कि अरविंद केजरीवाल जी बार बार उन्होंने उत्तराखंड जाके कहा कि मैं एक वजीरपुर फ्लाईओवर देखो जी, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना सीगा, वो मैं 200 करोड़ च बनाते वो। फिर पंजाब च आए, अचानक ही 15 करोड़ घट के 300 करोड़ हो गया। भी 300 करोड़ का फ्लाईओवर सीगा, मैं 150 करोड़ च बनाया, 150 करोड़ बचा के हैल्थ ते लाया। ਜਿਹੜਾ उत्तराखंड में 200 करोड़ का बनया सी, मतलब उत्तराखंड में दस के आए सी भी 200 करोड़ का बनया है, तो असी 125 करोड़ बचा लिया, वो पंजाब तक 150 करोड़ च बन गया। मैं वही कह रहा ना, तो वो मैं इस करके कह रहा क्योंकि इन्हों दे कोई तत्थ अधीन गल्लां नहीं हुंदियां। ये हवाई किले बनाते हैं, हवाई किले रोड़ते हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिंदे ने, वो तां ही फर्क पै गया रेट का, तां ही पंजाब च आके 50 करोड़ सस्ता हो गया, तो उत्तराखंड 50 करोड़ महंगा हो गया। वो डिस्टेंस भी है ना, पंजाब नेड़े पैंदा, उत्तराखंड दूर पैंदा, वो शायद 50 करोड़ का खर्चा होना। तो यही गल भगवंत मान साहब ने भी कही भी जी देखो जी, ने लोग कहते पैसा कित्थों आऊगा जी, अरविंद केजरीवाल ने 300 करोड़ का फ्लाईओवर सीगा 150 करोड़ च बनाते, 150 करोड़ बचा के लोगों ते लाते। देखो अज तक अरविंद केजरीवाल या वह भी टोला जिहड़ा लाना जिहड़ा है जिन्ना भी सने भगवंत मान, तो वह हजे तक ये प्रूव नहीं कर सके कि किहड़ा इहो जिहा फ्लाईओवर सी जिहड़ा 300 करोड़ का सीगा, 150 करोड़ दे इन्होंने बनाते, सबूत नहीं दे सके, सिर्फ गल्लां ही करियां हवाई। पर मैं तुहानूं ये सबूत दिंदा है कि किवें दिल्ली दे लोकां दा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, उन्होंने कहा ना 150 करोड़ बचाया फ्लाईओवर च, 300 करोड़ की एक गप जी मारी, सबूत नहीं दिया। पर मैं तुहानूं सबूत दे रहा किवें 3 महीनों च, जनवरी 2021, फरवरी 2021 ते मार्च 2021 च 150 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपनी वाहवाही च खर्चा।
ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ 'ਚ ਖਰਚਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ incurred on advertisement and publicity which includes print media, electronic media, internet media and others as whole under the head advertisement and publicity for the month of March 2021 to ਜੂਨ 2021, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32.52 ਕਰੋੜ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25.33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 92.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ NCT ਆਫ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਕਰੋੜ ਬਚਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਐਡ ਤੇ ਲਾਤਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਬਚਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਐਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਤਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ RTI ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ RTI ਪਾਈ ਮੈਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ 17/11/2021 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸਤੰਬਰ 2021 ਚ 49.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ 49 ਕਰੋੜ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ 49 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। 11 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ 11 ਲੱਖ। ਤੇ 34 ਕਰੋੜ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ 83 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, 150 ਕਰੋੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ RTI ਨੂੰ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 150 ਪਲੱਸ 83 ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 200 ਕਰੋੜ 233 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹਾਂ 200 ਕਰੋੜ 233 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 225 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਤਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 40,000 ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲਾਏ, 23 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ RTI ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਡਿਪਟੀ CM ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ RTI ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸੂਚਨਾ ਏਵਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 36,000 825 28 ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 38,828 ਰੁਪਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਾ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ RTI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30/7/2021 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਡ ਆਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕੇ ਹਟ ਲਏ, ਪਰ ਐਡ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ RTI ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ 5/11/2021 ਨੂੰ। ਉਸ RTI ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ RTI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ RTI 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਤਿਆ ਕਿ ਭਾਈ RTI ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ RTI ਕਹਿਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 35-36 RTI ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, 5 ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਸਾ
ਕੈਪਸੂਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਟਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਇਹ 29/11/2021 ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2021-22 ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸ ਇਨਕਰਡ ਔਨ ਦਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉਹ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀਓ ਮੜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 38,228 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 328 ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 38,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24/2/2021 ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 40,000 ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਆਏ ਜੀ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਕਰੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਠ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਛਠ ਮਈਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਤੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਵਾਈਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਝੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਖਾਸ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਚਲੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੌਕਸਿਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਛਠ ਮਈਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਰਟਾਇਆ ਰਿਪਲਾਈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਨੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸ ਇਨਕਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਐਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਦੂਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛਠ ਮਈਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਬਜਟ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲ ਬੋਰਡ, 29,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 18,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ DTC ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 6 ਤੇ 7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ, ਭੇਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 4 ਕੁ ਭੇਡਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੇਡ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫੈਕਟ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਭੱਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ DTC 'ਚ ਸਫ਼ਰ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 5000 ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ 2 ਘੰਟੇ, ਮੈਟਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੌਜਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟਾ ਘਟੂ ਦੇਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ, ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਭੱਜ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਸਾ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਤੇ ਐਡਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।